আজকে আমাদের ওয়ালাইকুম আসসালাম। আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ডের উপরে। So, আমরা হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ড নিয়ে কথা বলবো। So, প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ড থেকে, দ্য টাইম ডিউরেশন অফ রোমান্টিক পিরিয়ড 1798 থেকে 1830। সো রোমান্টিক পিরিয়ড মানেটা হচ্ছে আমাদের 19 সেঞ্চুরিতে পড়বে, ঠিক আছে? তাহলে ইফ ইউ আর আস্ক দ্য টাইম ডিউরেশন অফ রোমান্টিক পিরিয়ড, সো ইউ মাস্ট আনসার ইট বিলংস টু 19 সেঞ্চুরি। রোমান্টিক পিরিয়ডটা হচ্ছে আমাদের 19 সেঞ্চুরিতে বিলং করে। ডিউরেশনটা 1798 থেকে 1832। সো অনেকে এটাকে 1837ও কিন্তু কনসিডার করে। হ্যাঁ, অনেক দেশে ইট ইজ কনসিডারেড উইথ লাস্টেড আনটিল 1837। ওয়াই আসলে 1837, ঠিক আছে? সো আমরা জানি 1832 থেকে 1901 পর্যন্ত হচ্ছে যে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড। রানী ভিক্টোরিয়া শাসন করেছে কিন্তু 1837 থেকে। সো দ্যাটস ওয়াই সাম ক্রিটিক্স say the romantic period lasted until 1837. So we will study like this, where romantic period started in 1798 with the publication of a book called Lyrical Ballads, and it ended in 1832. Okay. So we saw some political changes during this very period, and American independence, France Revolution, social changes also during Romantic period. So first question is, Romantic period belongs to 19th century. Time duration is 1800, 1798 to 1832. What is Romanticism in English literature? So Romanticism in literature refers to much more than hearts and flowers. So what do you think in practical life? Romantic means it will be just like the connection between two hearts and exchanging some flowers for love. It is not like these actually. In fact, from a literary standpoint, romanticism is not related to romantic relationships at all. Instead, literary romanticism refers to a particular way of viewing nature, how you see nature, literature, society, and individuality. So we can say, not following reason, science, modern civilization, rather you are following your own instinct. You are sharing your own emotions, experiences, and feelings. So that is romanticism in English literature. So it's somewhat just like the girls, how they would like to talk about their emotions with others. And this is called subjectivity. So romanticism is not always like hearts and flowers. It means a lot more, especially one's emotions and feelings. So some questions from this romantic period. It started with the publication of a book. The name of the book is Lyrical Ballads. Lyrical Ballads was published in 1798, and the writer of this book was William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. The salient feature of the romantic period is subjectivity, which means you are talking about your own feelings and emotions. Subjectivity means একজন নিজের কথা যখন বলে। So beside uh, subjectivity, besides subjectivity, you can say love, beauty, nature, imagination. They are also the characteristics of romantic period. So let me tell you the main slogan of romantic period. It is art for art's sake. It means you are not going to learn about the societies, and you are not going to learn some moral things through the literature. Rather, you are reading, studying this literature to enjoy, for entertainment, for another level of beauty. So this is art for art's sake. And some other characteristics, you can say imagination. Why imagination is so important in romantic period? Because imagination is precondition of anything, any creation. Like if you want to invent any new thing,
or discover anything, you have to imagine. Okay. So besides subjectivity, imagination, nature, and supernature also are the characteristics of romantic period. So far we have discussed these some questions. So if you can understand these five, then you have understood the beginning of the romantic period. Romantic period started in 1798, ended in 1832, which means 19th century. And then salient feature is subjectivity. Subjectivity means আমি নিজের কথা বললাম. Started with the publication of Lyrical Ballads. Lyrical Ballads was published by Wordsworth and Coleridge, 1798. এই পাঁচটা প্রশ্ন আমরা বিগিনিং থেকে পড়লাম রোমান্টিক পিরিয়ডে. এই পাঁচটা পারবেন কিনা দেখেন. পারলে ডান লিখেন এই পাঁচটা. Okay. বাকি রো দেখেন এই পাঁচটা পারবেন কিনা. এটা হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ডের আমাদের বিগিনিংটা, শুরুটা. সো রোমান্টিক পিরিয়ডটা মানেটা হলো যে আমাদের 1798 থেকে 1832. প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাবজেক্টিভিটি and lyrical ballads, Wordsworth, Coleridge, and by this way আমরা রোমান্টিক পিরিয়ডটা শুরু করলাম. ওকে, so now let me explain more. Lyrical ballads. Lyrical ballads basically was published in 1798, but in 1800 another preface was added by William Wordsworth. So William Wordsworth says poet is a man speaking to a man, and he tried to use rural or rustic language in his poetry so that everyone can understand. And you can say democratize poetry for all people. লিরিক্যাল ব্যালাডস যখন 1798-এ দ্বিতীয়বার প্রকাশ করে, তখন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার একটা প্রিফিস অ্যাড করলেন এবং তিনি বললেন আসলে কেন তারা এরকম নতুন স্টাইলে তারা হচ্ছে কবিতা লিখছেন. তিনি বলতেছেন কবিতা হচ্ছে সেটা যেটা মানুষ তার ফিলিংস ইমোশনস থেকে লিখবে. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. So here he says, poetry is like these, that you are showing your own feelings, emotions through the poetry, and you are using very common language for the common people. And even the subject matters can be the common. So কবিতা ওনার হিসাব অনুযায়ী একেবারে যে সাধারণ ব্যাপারগুলো হচ্ছে কবিতা, সাধারণ ভাষায় সাধারণ মানুষের জন্য লিখবেন, এইটা উনি এই জায়গায় ব্যাখ্যা করলেন. শুরুতে জনপ্রিয়তা লাভ করেনি কারণ একসময় কবিতার ভাষা ছিল জটিল শিক্ষিত মানুষের জন্য. আপনি যদি চিন্তা করেন বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম জটিল ভাষায় লিখতেন, তো একবার ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিম ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন, ঈশ্বর তুমি তো সংস্কৃতির যাত্রাই নষ্ট করে দিচ্ছ, তুমি এত সহজ সহজ ভাষায় লিখছো. সো সাহিত্যকর্ম ছিল বড়লোকদের জন্য. ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট শেক্সপিয়ার কিন্তু বড়লোকদেরকে কেন্দ্র করে লিখেছে, এবং বড়লোকদেরকে কেন্দ্র করে লিখেছে, প্লাস হচ্ছে যে ভাষাও ছিল কিন্তু সফিস্টিকেটেড. কমন পিপল, কমন ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো ছিল না তখন. So during the Romantic period, they started, and we saw some changes. They started writing for the common people and common language. And now we are going to study a writer called William Wordsworth. He is known as the poet of nature. He sees nature differently, and very, very differently. And even he talks about childhood. And he became poet laureate in 1843. Poet laureate means the good poet of England. Finally, he died in 1850. So আপনাকে জিজ্ঞেস করবে পয়েট অফ নেচার কে, পয়েট অফ চাইল্ডহুড কে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ কখন পয়েট লরিয়েট হয়েছিল এবং কখন মারা গিয়েছে. ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে এই বেসিক পাঁচটা প্রশ্ন আমাদের পড়তে হয়. সো লেট মি এক্সপ্লেইন মোর. ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতে ন্যাচার হ্যাজ এ হিলিং পাওয়ার. প্রকৃতির আরোগ্য লাভ করার শক্তি আছে. আপনি প্রকৃতির মধ্যে হাঁটাহাঁটি করেন, আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন. এবং আপনি হচ্ছে যে প্রকৃতিকে তিনি কখনো খেলার সঙ্গী মনে করেন, কখনো মনে করেন টিচার, কখনো মনে করেন ফিলোসোফার. এন্ড ওনার ফিলোসফি হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট, প্যান্থিজম. ওনার মধ্যে গড ইজ এভরিওয়্যার, সবকিছুর মধ্যে গড আছে.
এবং তিনি শৈশবকেও ভিন্নভাবে দেখেছেন। শৈশবটাকে, এই যে ইনোসেন্স আছে শৈশবের, সেটাকে তিনি অন্যভাবে প্রেজেন্ট করেছেন। তো ওনার কবিতার মধ্যে আপনি শৈশব পাবেন, প্রকৃতি পাবেন, যার জন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছে পয়েট অফ নেচার অ্যান্ড পয়েট অফ চাইল্ডহুড। ওয়ার্ডসওয়ার্থ মূলত অনুপ্রাণিত হয়েছেন ফ্রান্স রেভলিউশন, দ্য ফ্রান্স রেভলিউশন। তো ওয়ার্ডসওয়ার্থ আপনি যদি একটু দেখেন, সেটা হচ্ছে যে আই নিড টু টক অ্যাবাউট ফ্রান্স রেভলিউশন নাও। এটা হয়েছে 1789-এ। আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করেছে 1776-এ। ইউ নো, অলওয়েজ দেয়ার ওয়াজ আ কনফ্লিক্ট বিটুইন ফ্রান্স এন্ড ব্রিটিশ। তো ফ্রান্স যখন ব্রিটিশের কাছ থেকে যখন আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে, ফ্রান্স আমেরিকাকে সাহায্য করে। বাট ইন 1789 ফ্রান্স নিজেই সমস্যায় পড়ে গেল। সুরুশ লুই তখন ছিল। সুরুশ লুই আবার বড়লোকদেরকে পছন্দ করতো, ফিউডালিজম পছন্দ করতো। তিনি গরিবদেরকে প্যারিসের বাস্তিল দুর্গে বন্দী করে রাখতেন, বড়লোকদেরকে পছন্দ করতেন। তো 1789-এ যখন তিনি সমস্যায় পড়ে গেলেন, তিনি বড়লোকদেরকে বললেন, আমাকে টাকা পয়সা দাও, সাহায্য করো। তো বড়লোকরা বললো যে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, কন্ডিশন হচ্ছে আপনি রাষ্ট্রের কিছু অংশ আমাদের নামে লিখে দেন। তিনি সেটাতে রাজি হলেন। তো না হওয়ার কারণে আমাদের কতগুলো সমস্যা তৈরি হলো। অ্যান্ড দেন যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হলো যে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গরিব এবং ধনীরা মিলে যে আন্দোলন বা সংগ্রামটা করলেন, সেটাই হচ্ছে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন। ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের মূল কথা হচ্ছে এটা, ফ্র্যাটার্নিটি, লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব। এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের মূল কথা। ইতিহাসে প্রথম সাধারণ মানুষের জন্য সংগ্রাম করা শুরু হলো। আসলে গরিবদেরকে কেন্দ্র করে কিছু হয় না, সারা পৃথিবীটাই বড়লোকদেরকে কেন্দ্র করে। যারা স্মার্ট, শিক্ষিত বড়লোক, তাদেরকে কেন্দ্র করে। কমন পিপল, কমন ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলো সব ইগনোর ছিল। বিফোর দ্য রোমান্টিক পিরিয়ড আমরা দেখেছি যে সাবজেক্ট ম্যাটার গুলো ছিল এরকম সফিস্টিকেটেড। স্টিল নাও বাংলাদেশে একটা চেঞ্জ আসছে। মূলত দেখেন, শিক্ষিত মানুষের ভাষা ছিল সাধু ভাষা, সংস্কৃতি, সাধু। এখন বেশিরভাগ মানুষই হচ্ছে, আমাদের এই অঞ্চলের বাঙালিরা হচ্ছে যে একেবারে ওইরকম না সেই সময়ের মতো। এই জন্য আমাদের বইয়ের ভাষা, মুখের ভাষা সব এক হয়ে গেল। হুমায়ুন আহমেদ এমন ভাষায় সাহিত্যকর্ম লিখলো, মানুষ কি করলো, বেশি পড়া শুরু করলো, কমন পিপলকে টাচ করলো, সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার এটা একটা পদ্ধতি। স্টিল আপনি চিন্তা করেন, যদি শিক্ষিত মানুষ সাধু ভাষায় কথা বলতো, বইয়ের ভাষা হতো সাধু ভাষায়, আমাদের বইপত্রগুলো যে আমরা পড়ি সাধু ভাষায় লেখা হতো, পরীক্ষা দেওয়া হয়তো সাধু ভাষায়, তাহলে কিন্তু একটা ডিফারেন্ট তৈরি হতো। রিক্সা পোলারের ভাষা আপনার ভাষার মধ্যে একটু পার্থক্য থাকতো, কিন্তু স্টিল আমরা যেটা দেখি আমাদের দেশে এই পার্থক্যটা নাই। তো উন্নত কান্ট্রিতে এগুলো ছিল, এক সময় ছিল, শিক্ষিত মানুষ যখন ডোমিনেট করতো। বাট আমরা যখন বাঙালি, বাংলা ভাষাভাষী লোক সবাই গরিব ফকির হয়ে গেলাম। তো দেন বড় লোকরা নিল ইংরেজিটাকে, আর আমরা, তারা ইংরেজি আর হিন্দিটাকে নিল, আমরা এই বাংলাটাকে নিলাম। তাহলে এখন ক্লাসটা ডিভাইড হচ্ছে কি, ইফ আ স্টুডেন্ট can speak in English or use some Hindi sounds during his or her speech, then they belong to a higher class and they are a smart one. Okay. So আপনি যখন কথার মাঝে ইংরেজি বলছেন, তাহলে কিন্তু আপনি আলাদা ক্লাসে বিলং করছেন। তো এখন আমাদের এইভাবে কিন্তু সমাজটা ডিভাইড ছিল, কমন পিপল, কমন ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো ছিল না। দো ব্রিটিশ আর এগেইনস্ট ফ্রান্স, বাট দে আর টোটালি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য ফ্রান্স রেভলিউশন, totally influenced. Even William Wordsworth took part in France Revolution. But later he came back. তিনি আসছেন পরে ফ্রান্স রেভলিউশন থেকে। তো ফাইনালি হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে যে রোমান্টিক পোয়েটস আর ইন্সপায়ার্ড বাই ফ্রান্স রেভলিউশন। ইভেন দ্য উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ইটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। এটা পরীক্ষায় আসে, রিটেনে আসে, অ্যান্ড হ্যাভ ইম্পর্টেন্ট। আমরা যেটা দেখলাম যে পয়েট লরিয়েট মানে কুট পয়েট অফ ইংল্যান্ড, ইংল্যান্ডের রাজকবি বা সভাকবি। যারা গোপাল ভাঁড় দেখেন, গোপাল ভাঁড়ে দেখবেন একটা সভাকবি আছে, কেমন কেমন আপনাদের জুয়েল স্যারের মতো অনেকটা। এই কয়েকটা হচ্ছে আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থ থেকে বললাম। এটুকু পারবেন কিনা দেখেন, পারলে ডান লিখেন। যাদের এই পেজ পড়া হয়েছে তারা ডান লিখে। ওকে। সো নাও আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে যে কবিতাগুলো পড়বো। সো কবিতাগুলো প্রথমে স্লাইডে দেখে আপনি এইভাবে এক দুইবার রিডিং করেন। ড্যাফোডিলস, সলিটারি রিপার, টিনটা নেবে, এক্সকারশন, প্রিলুড, ব্রিকলুস, লুসি, মাইকেল, ব্রিটেন ইন মার্চ, অর টু ডিউটি, টু দ্য কুকু, লিরিক্যাল ব্যালাডস। এটা এক দুইবার আপনি পড়বেন, ঠিক আছে? পড়ার পরে যাদের কাছে শিট বা বই নেই তারা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন, ঠিক আছে?
আমি লিখাই না ক্লাসে, আপনারা জানেন, আমি জাস্ট আলোচনা করে দিব। আপনি বই থেকে দাগাবেন, আমার সাথে সাথে একটু পড়বেন। ওকে। সো আমরা যদি কয়েকটা শব্দের অর্থ জানি, একটা হচ্ছে এক্সকারশন, রিক্লোজ, সলিটারি, অ্যান্ড দেন হচ্ছে রিপার, আর একটা হচ্ছে কুকু। এটা আবার কাকু পড়িয়েন না, এটা হচ্ছে কুকু। এক্সকারশন মানে হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ, রিক্লোজ মানে একাকী, সলিটারি মানে একাকী, রিপার মানে শস্য কর্তনকারী, অ্যান্ড দেন কুকু মানে হচ্ছে কোকিল। তাহলে এক্সকারশন, রিক্লোজ, সলিটারি, রিপার, আর হচ্ছে কি কুকু। এটা পড়বেন এখন। এটা আমি মুখস্থ নিব আপনাদেরকে। যারা বিগিনার্স, ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর স্ট্রাগলিং টু রিমেম্বার সাম কোয়েশ্চেন্স ফ্রম উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ and even his poems, so I suggest you to memorize these 2 3 sentences, and it will help you to remember his poems. So আপনি যদি এভাবে চিন্তা করেন, একটা রাখাল ছেলে হচ্ছে মাইকেল, তার প্রিয়তমা হচ্ছে লুসি। মাইকেল তার প্রিয়তমা লুসির সাথে দেখা করার জন্য ভ্রমণ করে মার্চ মাসে টিনটা নেমে গেল। সেখানে লুসি কি করছে, লুসি যেহেতু পাহাড়ি এলাকার একটা মেয়ে, সো একাকী সে শস্য কাটা ডিউটি করে। সো যাওয়ার পথে মাইকেল কুকু এবং ড্যাফোডিল ফুল নিয়ে গেল। সেটা মুখস্থ করবেন, আমি যাকে ডাকবো তিনি এসে বলবেন। স্টিল আই বিলিভ ইফ ইউ আর স্ট্রাগলিং রিমেম্বারিং দ্য পোয়েমস রিটেন বাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সো আপনি এটা কিন্তু পড়তে পারেন। এটা মুখস্থ করে ডান লিখেন। মুখস্থ হলে ডান লিখেন। তো আমি বলছি যে all time we don't encourage students to read this short technique. So I don't support that short techniques should be followed all the time, but sometimes they can help, at least for some students, those are struggling, combating to make the lecture. এইটা আপনারা হচ্ছে যে মুখস্থ করবেন। আমার মনে হয় আর কি এটা হেল্প করবে, আর এটা বেশি কঠিন না। একটা হচ্ছে ছেলের নাম হচ্ছে মাইকেল, তার প্রিয়তমার নাম দিলাম লুসি। দেখা করার জন্য ভ্রমণ করে মার্চ মাসে টিনটানে গেল। সেখানে লুসি একাকী শস্য কাটা ডিউটি করে। সো যাওয়ার পথে মাইকেল কুকু এবং ডেফোডিল ফুল নিয়ে গেল। আই হোপ ইট উইল বি ইজি। ওকে। সো নাও লেট মি এক্সপ্লেন মোর। একটা ব্যাপার আহ, একটা ব্যাপার দেখেন যে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে পয়েট অফ নেচার বলা হয়, কিভাবে মনে রাখবেন? দেখুন, যেহেতু আমরা পড়ছি তিনি পয়েট অফ নেচার, নেচার রিলেটেড একটা কোটেশন আছে ওনার, নেচার নেভার ডিড বিট্রে দ্য হার্ট দ্যাট লাভড হার। আবার যেহেতু পয়েট অফ চাইল্ডহুড, চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য ম্যান, তাহলে কিন্তু দুইটা কোটেশন শেষ হয়ে যায়। মুখস্থ করতে পারলে ভালো, মুখস্থ না করতে পারলে আপনি এভাবে কানেকশন করে কিন্তু পড়বেন। সো নেচার নেভার ডিড বিট্রে দ্য হার্ট দ্যাট লাভড হার, দ্য চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য ম্যান। যেমন ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুর অন্তরে আজকের শিশু মানে হচ্ছে আগামী দিনের পিতা। সো আপনি কিন্তু এটাকে কানেক্ট করতে পারেন। তো আমরা মনে করি যে ইটস নট অলওয়েজ পসিবল যে একটি স্টুডেন্ট সব মুখস্থ করবে। স্টিল ইউ শুড ট্রাই, বাট ইফ ইউ ফেল টু মেমোরাইজ অল দ্য কোটেশনস, so you can at least connect that as Wordsworth is a poet of nature, so nature never did betray the heart that loved her. It is the quotation written by William Wordsworth. Hmm. And then childhood, poet of childhood, so we can connect that child is the father of the man. So by this way, you can actually recall during the exam. So এটা কিন্তু আপনারা করতে পারেন। সো সব সময় দেখা যাবে কি আপনি হচ্ছে যে মুখস্থ করতে পারবেন না, এটা করবেন। ইভেন আরেকটা যদি আমি বলি, আমরা ওনার একটা কবিতা পড়লাম যে ডেফোডিল কবিতা পড়লাম। সো লাইক আপনি কিন্তু এটা এইভাবে কানেক্ট করতে পারেন। হ্যাঁ, অল এট ওয়ান্স আই সো আ ক্রাউড, আ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফোডিল, যে আমি অনেকগুলো ডেফোডিল ফুল দেখলাম।
আবার বললেন যে 10,000 সোয়াই এট এ গ্ল্যান্স, আমি এক নজরে কি দেখলাম, 10,000 ডেফোডিল ফুল দেখলাম। এভাবেও কিন্তু কানেক্ট করে কিন্তু পড়া যায়। হয়তো সব কানেক্ট করতে পারবেন না, লাইক হচ্ছে এখানে দেখেন 5 নম্বরটা, আওয়ার বার্থ ইজ বাট আই স্লিপ অ্যান্ড ফরগেটিং, আমাদের জন্ম তো ঘুম আর ভুলে যাওয়া ছাড়া কিছু না। এটা হয়তো কানেক্ট করতে পারবেন না, এটা আপনারা পড়বেন যে ঘুম ভাঙলে সকাল, ঘুম না ভাঙলে কি পরকাল। সো এরকমও কিন্তু হয়। তো আমি আপনাদেরকে এগুলো হচ্ছে যে পড়াবো। এর আগে আরেকটা যেটা করি, যে উনার কবিতা একটা দুটো ব্যাখ্যা করি, ব্যাখ্যা করে কোটেশন গুলো কিভাবে মনে রাখবেন আলোচনা করে নিই। আপনি দেখেন এই যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তিনি কমন পিপল, কমন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলেছেন, রাস্টিক ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলেছেন। ওনার খুবই বিখ্যাত একটা কবিতা হচ্ছে আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড। কি বলছে দেখেন, বলতেছে আই ওয়ান্ডার্ড লোনলি অ্যাজ আ ক্লাউড that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. বলছে আমি যখন একাকী ব্যাগের মতো উড়ে বেড়াচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমি অনেকগুলো ডেফোডিল ফুল দেখলাম। আমার মনে হলো একসাথে আমি 10,000 ডেফোডিল ফুল দেখলাম গাছের নিচে। বাট আমি কি করলাম, বাসায় চলে আসলাম। চলে আসার পর আমার যদি মন খারাপ থাকে, তখন এই ডেফোডিল ফুলের কথা মনে হলে না আমার হৃদয়টা আনন্দিত হয়ে যায়। এন্ড দেন মাই হার্ট উইথ প্লেজার ফিলস এন্ড ডান্সেস উইথ দ্য ডেফোডিলস। তাহলে একটু ভালো করে খেয়াল করেন কি বলছে, এখানে আই কথা আছে, ডেফোডিল দেখার কথা আছে। এই ধরনের ইচ্ছা, ফিলিংস, ইমোশন কিন্তু রোমান্টিক পিরিয়ডের কবিরা বলে। এবং এটা আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন, আপনি দেখবেন এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে কবিতা কাকে বলে। কোন একটা স্মৃতি থেকে যেটা লিখবেন সেটা কবিতা। এখানে কিন্তু বলা হয়েছে পোয়েট্রি ইজ দ্য স্পন্টিনিয়াস ওভারফ্লো পাওয়ারফুল ফিলিংস, যে কবিতা হচ্ছে আপনার ইমোশন থেকে লিখে। আবার এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আরেকটা জিনিস, ন্যাচার এজ এ হিলিং পাওয়ার, তিনি এই প্রকৃতির কথা মনে করলে যে ওনার কি হয়ে যায়, মন ভালো হয়ে যায়। তাহলে এই যে প্রকৃতির ব্যাপারটা নিয়ে তিনি কি করেছেন, কথা বলেছেন। তাহলে এই ধরনের অনেকগুলো বিষয় কিন্তু রয়েছে। তা আমি যেটা আপনাদেরকে বলি, আমি জাস্ট হচ্ছে আপনাকে বলবো কোটেশন গুলো এভাবে রিলেট করতে পারেন। সো নাও আই এম গোয়িং ব্যাক অ্যাকচুয়ালি, আমি যখন কোটেশনে যাব, আপনি এটা পড়েন না যে পয়েট অফ চাইল্ডহুড, তাহলে চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ দ্য ম্যান। যেমন এই ছেলেগুলো হচ্ছে ক্লাসরুমের মনে করেন একটা সুযোগের অপেক্ষা পিতা হতে পারছে না, হয়তো চেষ্টাও করে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তা আজকের শিশু মানে আগামী দিনের কি পিতা, ওইটা দিয়ে কানেক্ট করলেন। আবার দেখেন যেটা কঠিন, এটাকে আপনি অন্যভাবে পড়লেন, লাইক আওয়ার বার্থ ইজ দ্য বাট অ্যান্ড স্লিপ ফরগেটিং, আমাদের জন্ম তো ঘুম আর ভুলে যাওয়া ছাড়া কিছু। তো এইখানে যেটা হয়েছে, ওনার কবিতাটার নাম নাম হচ্ছে ইমমর্টালিটি, ইন্টিমেশনস অফ ইমমর্টালিটি। ইমমর্টালিটি কবিতা তিনি বলতেছেন মানুষের জীবন মানে কি ক্ষণিকের সময়। তো এভাবে আপনি একটু রিডিং পড়ে একটু একটু করে কানেক্ট করেন। এবার আমি আপনাকে আরো কয়েকটা ব্যাপার ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিয়ে বলবো। এক এক নম্বর ব্যাপারটা হচ্ছে, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো আরেকজন একটা কবিতা লিখেছেন টু ডেফোডিলস। বাট পার্থক্য কি দেখেন, রোমান্টিক পিরিয়ডের কবিরা হচ্ছে সাবজেক্টিভিটি নিয়ে কথা বলবে, আমার ইচ্ছা, দেখা, ইমোশন, ফিলিংস। লাইক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ হবে কি ভাঙচুর নিয়ে কথা বলবে, স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলবে, অত্যাচার নিয়ে কথা বলবে। রবীন্দ্রনাথ হচ্ছে সারা বিশ্ব নিয়ে কথা বলবে, বিশ্ব মানবতা নিয়ে কথা বলবে। কারণ তিনি তো অত্যাচারিত না রবীন্দ্রনাথ, তিনি তো জেল খাটতে হয় না রবীন্দ্রনাথকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কারণে। অথবা আমরা যদি বলি, তো আপনি যেটা হচ্ছে যে এই ব্যাপারটাকে কানেক্ট করবেন। এখন আমি যে কবিতাটা বলছি, এই কবিতাটা একটু একটু স্যার, কিছুক্ষণ পর পর সাউন্ড চলে যাচ্ছে। আমার মনে হয় উম, আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখন যেটা বললাম, এই যে একটু ডেফোডিল কবিতাটা আছে, দুটার মধ্যে পার্থক্য কি দেখেন, বলতেছি কি দেখেন, ফেয়ার ডেফোডিলস উই উইপ টু সি ইউ হেস্ট away so soon, as yet the early rising sun has not attained his noon, stay stay until the hasting day has run but to the evening song। তো বলতেছে এই যে সুন্দর ডেফোডিল, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাও কেন, তুমি একটা কাজ করো, তুমি দুপুর হওয়ার আগেই চলে যাও, তুমি সন্ধ্যার সময় যাও, সন্ধ্যায় আমরা একসাথে যাব। এবং তারা বলতেছে and having prayed together we'll go with you along, we have short time to stay as you, we have as short as spring, as quick a growth to mid decay as you or anything। আরে তোমার মতো আমাদেরও তো কম সময় আছে, তুমি এত তাড়াতাড়ি করো কেন, আমরা বিকেল বেলা একসাথে যাব। উই ডাই as your hours do and dry away like to the summer's rain, or as the pulse of morning's dew, never to be found again। তাহলে দেখেন এই কবিতা ইউনিভার্সাল কথা, মানুষের জীবনটা ডেফোডিল ফুলের সাথে কম্পেয়ার করা হলো। সো লাইক দিস
আপনি কিন্তু পার্থক্য বুঝতে হবে। আপনাকে যদি এই কবিতার কোটেশন দেয়, আপনি যেন বুঝেন যে এটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই কথা বলে না, ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছে নিজের দেখা, ইচ্ছা, ফিলিং, ইমোশন নিয়ে কথা বলছে। এভাবেও কিন্তু আপনি হেল্প নিতে পারেন। সো লেট মি এক্সপ্লেন মোর অন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিয়ে আরেকটা কথা বলি, সলিটারি রিপার, একা একা শস্য কর্তনকারী। ছেলেদের হয়তো পছন্দ হবে এই ছবিটা। সো এটা মানে ডিফারেন্ট আসলে। আপনি কবিতার ডিপ পড়লে তো ডিফারেন্ট, কিন্তু প্রিলিমিনারির জন্য ওই ডিপে আমরা পড়াবো না, আমরা বেসিক একটা লেভেল আপনাদেরকে প্রিলিমিনারির জন্য পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? সো নাও সি, যে এখানে যেটা হবে, এখন যেটা দেখবেন, সলিটারি রিপারে কি বলতেছে দেখেন, বিহোল্ড হার সিঙ্গল ইন দ্য ফিল্ড, ইও সলিটারি হাইল্যান্ড লাস, রিপিং অ্যান্ড সিঙ্গিং বাই হার্টসেলফ, স্টপ হেয়ার অর জেন্টলি পাস, alone she cuts and binds the grain and sings a melancholic strain। তিনি বলতেছে একটা মাঠের মধ্যে একটা মেয়েকে আমি একা একা শস্য কাটতে দেখলাম, শস্য কাটাকাটি করছে আর গুনগুন করে গান করছে। গানের অর্থ আমি ঠিকভাবে বুঝি না, আই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমি বুঝি না, বাট স্টিল টিউনিং মিউজিকটা এত সুইট। তিনি কবিতার শেষে বললেন, দ্য মিউজিক ইন মাই হার্ট আই বোর, লং আফটার ইট ওয়াজ আর নো মোর। যে মিউজিক আমি আমার হৃদয়ে ধারণ করেছি, অনেকদিন পরেও আমি এই মিউজিক শুনি নাই। আমি আপনাকে সরাসরি কানেক্ট করে দেই। রোমান্টিক পিরিয়ডের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সাবজেক্টিভিটি। এখানে কবি সলিটারি রিপার একা একা শস্য কাটছে, একা একা শস্য কাটার সাথে আমাদের মিউজিকের কিন্তু কি আছে, একটা সম্পর্ক আছে, মিউজিকের একটা সম্পর্ক আছে। এখন দেখেন এখানে আই কথা আছে, সলিটারি রিপার আছে। আপনি কিন্তু এইভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোটেশন কোড তুলে নিতে পারেন। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ। আমাকে বলেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ রিলেটেড যা বলছি পসিবল কিনা বলেন, মনে রাখতে পারবেন কিনা, বা সমস্যাটা কোথায় হবে আমাকে একটু বলেন। সো ইউ ক্যান টক টু মি ডিরেক্টলি। আমরা আজকে টোটাল 6 জন লেখক পড়বো, আমরা একজনকে পড়লাম। আমাকে একটু বলেন, পারবেন? পারলেও বলেন, না পারলেও বলেন। জি স্যার। আচ্ছা। সো আমার মনে হয় ইজি, ভেরি ইজি। আমরা এখন হচ্ছে যে চলে যাব, উনার বন্ধু একজন আছে, উনার কাছে আমরা চলে যাব, স্যামুয়েল ট্রেইলর কলরিজ। স্যামুয়েল ট্রেইলর কলরিজ একটু ডিফারেন্ট লিখেছেন। প্রথমে তিনি আফিমিটার। সো আফিমিটার কিছুটা অসুস্থ ছিলেন, আবার বিয়ে করেছেন, একজনকে পছন্দ করেন আরেকজনকে। ছেলেদের তো সমস্যা শেষ নাই, আপনারা জানেন। হুম, ছেলেদের অনেক সমস্যা। ওনার বন্ধু হচ্ছে পয়েট অফ নেচার, তিনি হবেন পয়েট অফ সুপার ন্যাচারালিজম। ওনার একটা সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ আছে, লিটারি ক্রিটিসিজম, name Biographia Literaria. And we can say both Wordsworth and Coleridge wrote lyrical ballads. So they are literary collaborators, you can call them. So এটা হচ্ছে বেসিক কথা। আরেকটা কথা হচ্ছে যে লেক পয়েট তিনিও ছিলেন। লেক পয়েট বলতে কি, যে এলাকায় বসবাস করতেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ, সেটার কারণে তাদেরকে লেক পয়েট বা লেক ডিস্ট্রিক্ট পয়েট বলা হয়। সো ওইভাবে কিন্তু পড়া পসিবল হয়, ঠিক আছে? চোখের কালারটা ছিল গ্রে কালার। সো গ্রে কালারটা হচ্ছে কি, লাইক হচ্ছে, আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন, সেটা হলো যে একটা মানুষের যদি ভিন্ন চোখের হয়, তো ওয়াইন এভার এনিওয়ান সিজ ইট, সো হি উইল সার্টেনলি রিমেম্বার। এটা কিন্তু মনে রাখবে, ঠিক আছে? ওনার ফিলোসফি হচ্ছে উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিভ ফর দ্য মোমেন্ট। এর মানেটা হলো, সাহিত্যকর্ম এনজয় করার সময় আপনি কি করেন, ক্রিটিক্যাল চিন্তাটা বাদ দেন। লাইক তামিল মুভি যদি দেখেন, নায়ক যদি ভিলেনকে ঘুষি মারে, সে মাটিতে পড়ে, মাটিতে পড়ে ড্রপ খেয়ে সে ওঠে। তো এই যে ব্যাপারটা আছে, আপনি যদি মনে করেন এটা কি হয় নাকি, বা স্পাইডারম্যান যদি পড়তে যান, দেখতে যান, গিয়ে দেখবেন যে একেবারে কাল্পনিক ব্যাপার। সো ইউ থিঙ্ক যে এটা আসলে আপনার কাছে মনে হবে যে একেবারে উল্টাপাল্টা একটা ব্যাপার। তো এরকম ক্রিটিক্যাল চিন্তা করলে আপনি করতে পারবেন না। লাইক সাকিব খানের মুভি দেখতে গেলেন, গিয়ে বলেন যে ও মা, এই ছেলে দুইটা বিয়ে করছে, এরকম পুরো উল্টাপাল্টা। নট নট পসিবল অ্যাকচুয়ালি। তো এরকম কতগুলো বিষয় আছে, এটাকে বলা হয় উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিভ। মানে সাহিত্যকর্ম পড়ার সময় ক্রিটিক্যাল চিন্তাটা বাদ দেওয়া। এটা হচ্ছে অ্যাস্ট্রি কোলরিজের। এই কথাটা কি বুঝছেন? না বুঝলে রিডিং পড়েন, আমাকে জিজ্ঞেস করেন। ওকে। তো ওনার বিখ্যাত কবিতার নাম হচ্ছে রাইম অফ দ্য এনশিয়ান মেরিনার। একটা প্রাচীন নাবিক নিয়ে কথা হবে। তো তিনি যখন যে
সমুদ্রের ভ্রমণে যাচ্ছেন, তখন ওনার জাহাজের পিছনে একটা ইয়ে চলে গেল, লাইক একটা পাখি আসলো, এটার নাম হচ্ছে অ্যালবেট্রস। তো আপনারা সেন্ট মার্টিন গেলে দেখবেন যে আপনাদের জাহাজের পিছনে কতগুলো গাংচিল যায়। অ্যালবার্টাস পাখিটা আসলো, এটা আসে, এটাকে খাবার টাবার দেয়। একদিন প্রাচীন নাবিক কি করলো, এটাকে হত্যা করে ফেললো। তখন অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল। সাথের সকলে রাগান্বিত হয়ে উনার গলার মধ্যে এই পাখিটা ঝুলিয়ে দিল। এবং ইভেন আরেকটা ঘটনা ঘটলো, সেটা হচ্ছে যে যে সাথে সকলে মারা গেল, তিনি মরছেন না, তিনি জীবিত আছেন। এবং এই কাহিনীগুলো তিনি বলছেন। একবার হচ্ছে একটা বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে, ওই অনুষ্ঠানে তিনজন অতিথির হাত ধরে তিনি ঘটনা কাহিনীগুলোকে বর্ণনা করছেন। তো তিনি যখন এইভাবে বর্ণনা করছেন যে আমি একবার সমুদ্রে ভ্রমণে যাচ্ছি, এর ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা তৈরি হলো, সবাই মারা গেল, আমি মরলাম না, পাখিটাকে আমি আত্মহত্যা করেছি। জাহাজ চলাচল করে না, ইট ইজ জাস্ট লাইক আ পেইন্টেড শিপ আপন আ পেইন্টেড ওশান। এরকম একেবারে স্থির হয়ে গেল, এরকম ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা ক্রিয়েট হয়ে গেল। সো আমি বড় একা হয়ে গেলাম, অ্যালং অ্যালং, অল অ্যালং, অ্যালং অন আ ওয়াইড ওয়াইড সি। একা একা মহাসমুদ্রের মাঝে আমি বড় একা। চারিদিকে পানি আর পানি, কিন্তু এক ফোঁটাও পানি নেই পান করার। ওয়াটার ওয়াটার এভরিওয়্যার, নট এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক। ছেলেরা বলতে পারেন গার্লস গার্লস এভরিওয়্যার, নো ওয়ান ইজ মাইন, ওই বলতে পারেন। তারপরে আমি সামুদ্রিক সাপ দেখলাম। দেখার পর আমি বললাম, স্রষ্টার কি অপরূপ সৃষ্টি। আমি যখন প্রশংসা করলাম, তখন গলা থেকে পাখিটা পড়ে গেল, আমি বেঁচে চলে আসলাম। কবিতার মূল কথা হচ্ছে, হি প্রেড বেস্ট হু লাভ বেস্ট অল থিংস বথ গ্রেট এন্ড স্মল। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এই কবিতার মূল কাহিনী হচ্ছে, পাপ করলে আপনার পানিশমেন্ট হবে, তারপরে আপনি পাপ থেকে মুক্তি পাবেন। এটা হচ্ছে ক্রাইম, পানিশমেন্ট এন্ড ফরগিভনেস। এই তিনটা কোটেশন মুখস্থ করেন, মুখস্থ হলে ডান লিখেন এবং কানেক্ট করার চেষ্টা করেন। এগুলো মনে রাখার কৌশল কি, মেরিনারের সাথে কি আছে, সি এর সম্পর্ক আছে, মেরিনারের সাথে ওয়াটারের সম্পর্ক আছে, শেষ হয়ে গেল। আর কাহিনী জানলে 3 নাম্বারটা, শুধু খালি পড়লেই হবে না, পড়ার সাথে সাথে এভাবে কানেক্ট করতে হবে, বুঝছেন? মুখস্থ হলে ডান লিখেন। আমরা আগে পড়বো, পরে শেষের দিকে আমরা হয়তো কোশ্চেন প্র্যাকটিস করবো, একেবারে ক্লাসের শেষে আমরা হয়তো question। ওকে, এখন কুবলা খান, স্বপ্নে পাওয়া একটা অসম্পূর্ণ কবিতার নাম হচ্ছে কুবলা খান। তো কুবলা খান হচ্ছে যে লাইক এরকম যে তিনি একদিন ঘুমিয়ে গেলেন, ঘুম, আফিম খেয়ে ঘুমালেন, ঘুম থেকে উঠে বিশাল একটা রাজপ্রাসাদ দেখলেন জানুরুতে। সো ওইটা তিনি লিখা শুরু করলেন, এই কাহিনীটা কিন্তু কমপ্লিট করতে পারেন নাই। তো ইংরেজি সাহিত্যে স্বপ্নে পাওয়া অসম্পূর্ণ কবিতার নাম হচ্ছে কোবলা খান। পড়ার কৌশল হচ্ছে কোলরিজ কোবলা খান, কোলরিজ কোবলা খান, ভীষণ নারী। এইভাবে আপনারা পড়বেন। এখন আমি যেটা বলি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। সাহিত্য কঠিন কার কার কাছে লাগে একটু জানান তো চ্যাট বক্সে, কঠিন কার কার কাছে মনে হয় লিটারেচার, যে আমার লিটারেচার প্যাস লাগে, আমার ভাল লাগে না কোনো কিছু। বা মিউট করে আমার সাথে কথা বলে। কেউ আছেন আমার ক্লাসরুমে? তার মানে আমার ক্লাসরুমে কেউ নাই যে সাহিত্য কঠিন, গুড, ভাল স্যার লাগবে আমার বলে। কাছে খুব কঠিন লাগে। আচ্ছা, আপনার কাছে কঠিন লাগে। আচ্ছা, যদি কঠিন লাগে, প্রথম হচ্ছে ক্লাস করার সময় আমার সাহিত্যের বইটা নিয়ে বসবেন। আপনার কাছে কি আমার সাহিত্যের বইটা আছে? স্যার মিরাকলেরটা আছে। হ্যাঁ, মিরাকলেরটাই আমার, এটা নিয়ে বসবেন। ধরেন এখন আমি পড়াচ্ছি, আপনার সাথে আমি কথা বলবো, আপনি থাকেন। লাইক হচ্ছে আমি বললাম যে জন কিটস, এই জন কিটস নামের মধ্যে দেখেন ইয়ে আছে। তো বিউটির মধ্যেও কিন্তু ইয়ে আছে। আমি যদি বলি জন কিটস পয়েট অফ বিউটি, এটা মনে রাখা কি খুব কঠিন হবে? না স্যার। একটা পয়েন্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কিডস থেকে আপনি নিতে পারেন কিড, কিড মানে শিশু বা বাচ্চা। তিনি 25 বছরে কম বয়সে মারা গিয়েছেন, মানে ইয়াংগেস্ট রোমান্টিক পয়েট অফ ইংলিশ লিটারেচার। তার পরিবারের অনেকে যক্ষা রোগে মারা যাইতো। তো ওনার দাদি বললো যে তুই ডাক্তার হয়ে যা, হয়ে গেলেন ডাক্তার, কিন্তু ডাক্তার হয়েও পেলেন না তিনি রক্ষা, কি থেকে? যক্ষা থেকে। তাহলে আমাদের কোন কবি যক্ষা রোগে মারা গিয়েছে, তার মানে অল্প বয়সে মারা গিয়েছে, এটা হচ্ছে জন কিটস, ওনাকে বলা হয় পয়েট অফ বিউটি। তিনি ছিলেন ডাক্তার কিন্তু মারা গেলেন যক্ষা রোগে। এখন আরেকটা ব্যাপার বলা হয় উনার সম্পর্কে, উনাকে বলা হয় পয়েট অফ সেন্সুয়াসনেস। সেন্সুয়াসনেস কি? এমন ভাবে তিনি লিখতেন সবকিছু মনে হবে যেন আপনার কাছে লাইভ। লাইক হচ্ছে ধরেন
কেউ হচ্ছে কাঁচা আম খাচ্ছে লবণ মরিচ দিয়ে, তেঁতুল খাচ্ছে লবণ মরিচ দিয়ে, তাহলে আপনি তাকাই আছেন, আপনাকে দিচ্ছে না। এই যে আপনার কাছে ব্যাপারটা মনে করেন যে একেবারে মনে হচ্ছে যে আপনার ইন্দ্রিয়গুলো কাজ করছে, এটাকে বলা হয় পয়েন্ট অফ সেন্সুয়াসনেস। এবার আমি আপনাকে একটু সহজ করে দিই, দেখেন। আমরা পড়েছি পয়েন্ট অফ নেচার হচ্ছে উইলিয়াম ওয়াটসন, তার বন্ধু হবে পয়েন্ট অফ সুপার নেচার, তিনি হচ্ছেন অ্যাস্ট্রি কোল্লিজ। তাহলে পয়েন্ট অফ বিউটি হবে জন কিটস। এবার এই তিনজনের তিনটে উপাধি কি প্যাচ লাগে নাকি আলাদা হয় বলে? একজন নেচার, একজন সুপার নেচার, তিনি কত কল্পনা করে লিখেছেন রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার, কুবলা খান, পুরো একটা কাল্পনিক জগৎ। আর পয়েন্ট অফ বিউটি হচ্ছে জন কিটস। এবার তিনজন কি আলাদা হয় নাকি তিনজন প্যাচ লাগে আমাকে বলেন। শুনতে পাচ্ছেন? আনমিউট করে বলেন যিনি আর বলছিলেন। আরেকবার বলেন। পয়েন্ট অফ নেচার হচ্ছে উইলিয়াম ওয়াটসন, পয়েন্ট অফ সুপার নেচার হচ্ছে অ্যাস্ট্রি কোল্ডিস তার বন্ধু, পয়েন্ট অফ বিউটি হচ্ছে জন কিটস। আমরা তো 3 নম্বর লেখক নিয়ে কথা বলছি, তাই না? এখন কি তিনজন প্যাচ লাগে নাকি তিনজনের তিনটে উপাধি আলাদা মনে হয়? আর এখন আলাদাই মনে হচ্ছে। আলাদা যদি মনে হয়, আমি যদি বলি যে তিনি পয়েন্ট অফ বিউটি, এখন যদি বলি বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি, বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি, অথবা আই থিঙ্ক অফ বিউটি ইজ আ জয় ফর রিভার, আই থিঙ্ক অফ বিউটি ইজ আ জয় ফর রিভার, এই কোটেশনটা হচ্ছে জন কিটসের। এখন এই বিউটি রিলেটেড দুইটা কোটেশন কি ওয়াটসওয়ার্থের বললাম না জন কিটসের বললাম? জন কিটস। তাহলে কতগুলো প্রশ্ন সহজ হয়ে গেল না? স্ক্রিনে চারটা, দুইটা কোটেশন, 6টা প্রশ্ন জন কিটসের হয়ে গেল না? সো ব্যাপারটা জি এরকম। স্যার। আপনি যদি মনে করেন প্যাচ লাগে, আগে প্যাচ লাগান, আগে পড়েন, আগে হচ্ছে যে ক্লাসগুলো করেন, আপনি 1 নম্বর করেন, 2 নম্বর করেন, ক্লাস করেন, বই পড়েন, এরপরে প্যাচ লাগলে আমাকে বলেন, প্যাচ ছোটাই দেবে। এখন পড়ার আগে সমস্যা, এটা বলা যাবে না, ঠিক আছে? সো ওনাকে নিয়ে আমরা একটু একটু করে এগিয়ে যাই। লাইক হচ্ছে ওনাকে যদি বলেন পয়েন্ট অফ সেন্সুয়াসনেস, আবার হ্যালেনিজম কোয়ালিটি আছে। হ্যালেনিজম মানে হচ্ছে সৌন্দর্য নিয়ে কথা বলা, অথবা গ্রিক নিয়ে কথা বলা, হেলেনকে ট্রয় থেকে গ্রিকে নিয়ে গেল। আর নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি হচ্ছে সাহিত্যকর্মে নিজের ইনভলভমেন্ট, নিজের ইমোশনটাকে দূরে রাখা। যেমন শেক্সপিয়ার কি করেছে, ইউনিভার্সাল লেখা লিখেছে, যেটা সাবজেক্টিভিটির বিপরীত নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি। সো আমার কাছে মনে হয় যে আপনাকে যদি প্রশ্ন নেগেটিভ করে, ক্যাপাবিলিটিটা একটু ক্লিয়ার করতেন, আমি বুঝি নাই। অবজেক্টিভিটি মানে নিজের ইচ্ছা, ফিলিংস, ইমোশন নিয়ে কথা না বলা, সবার নিয়ে সবাইকে নিয়ে কথা বলা। আমি যদি শুধু আমার কথা বলি তাহলে এটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ, কিন্তু আমি আমার কথা বললাম না, সবার জন্য মঙ্গল যেটা সেটা বললাম, এটা হচ্ছে নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি। মানে সাহিত্যকর্মে নিজের ইমোশনটাকে দূরে রাখা। শেক্সপিয়ার লিখছে এরকম লেখা, হোমার লিখছে এরকম লেখা, মানে বিখ্যাত লেখকরা লিখছে। বুঝতে পারছেন? জি স্যার। এটা কিডস এর কথা। তো এখন কিডস থেকে অলরেডি আমাদের 5-6টা প্রশ্ন পড়া হয়ে গেল। হ্যাঁ, কিডস কে নিয়ে আবার আমরা তো ভয়ের কিছু নাই, যেহেতু আমরা অলরেডি অনেক কিছু জানি। বাইরন ফিভারে মারা গেছে যখন তার বয়স ছিল 36, শেলি মারা গেছে 29, কিডস মারা গেছে 25 বছর বয়সে। সো কিডস এর লাইফটা একটু ডিফারেন্ট ছিল। হি স্টার্টেড রাইটিং অ্যাট দ্য এজ অফ 17, 17তে লেখা শুরু করলেন, বাট ডাইট এট ভেরি ইয়াং এজ, 25-এ মারা গেলেন। 17-এ কবিতা লেখা শুরু করেছেন। তিনি মিথ পছন্দ করতেন, and plentiful use of myths in his poetry, and he made a plentiful use of myths in his poetry. ওনার পোয়েট্রিতে তিনি মিথ নিয়ে অনেক কথা বলছেন। হ্যাঁ, এখন হি লস্ট হিজ ফাদার এট দ্য এজ অফ 8, বাবা হারাইছেন 8 বছরে। তারপরে মা আবার বিয়ে করেছেন। তো উনি গ্র্যান্ড মাদারের কেয়ারে ছিলেন। 5 বছর পরে মা ফিরে এসেছেন, টিউবারকিউলিসিসে মারা গিয়েছেন, এবং ওনার ভাই টমও মারা গিয়েছেন। সো এইভাবে হচ্ছে যে উনার দাদি বললো যে ডাক্তারও হয়ে গেল ডাক্তার, কিন্তু ডাক্তার হয়েও তিনি আর মুক্তি পেলেন না। ফার্স্ট পোয়েম হচ্ছে অ্যান্ডামিয়ন। হি ইজ নট ফেমাস ফর অ্যান্ডামিয়ন, বাট still a line has become a very famous. A thing of beauty is a joy for river, and it touches the heart of the readers. Kids were just the opposite of Shelley. শেলি যেখানে রিফরমেশন বা রেভলিউশনের আইডিয়ালিস্টিক ছিল, কিডস ছিলেন না পয়েন্ট অফ বিউটি। হি ওয়াজ আ পিওর আর্টিস্ট। বিউটি ওয়াজ দ্য গুডনেস অফ হিজ লাইফ। হি টুক নো ইন্টারেস্ট ইন পলিটিক্স। শেলির মতো রাজনীতি, সমাজ এগুলো থেকে না হয়ে তিনি সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। হি হ্যাড নো এনি humanitarian zeal and passion for reforming the world, but he talks about the eternal truth and beauty. So different ছিলেন। শেলি কিডস কে পছন্দ করতো। শেলি মনে করতেন যে কিডস ইজ এ ট্রু পয়েন্ট। যেখানে যেখানে আপনি দেখতে পাবেন হচ্ছে যে কাইলার্ক লিখেছেন হচ্ছে শেলি, কিডস লিখেছেন নাইটেঙ্গেল।
সো নাইটিঙ্গেল মনে করেছেন তিনি যেহেতু এত কষ্ট আছেন, তিনি বলছেন যে নাইটিঙ্গেলের যুগে চলে যান। এটা নিয়েও অনেক কথা আছে। So, আমরা যেভাবে স্টাডি করব আর কি, সো আমি মনে করি যে উনার কয়েকটা কবিতা আমরা মানে পড়ার চেষ্টা করব। এর মধ্যে থেকে নাইটিঙ্গেল একটা, গ্রিসিয়ান আন একটা, মেলানকোলি একটা, সো আর অটাম একটা। So, আমরা এতগুলো কবিতার মধ্যে আমাদের মনে রাখতে হবে মূলত কয়েকটা, যে নাইটিঙ্গেল, গ্রেসিয়ান আন, মেলানকোলি আর হচ্ছে কি অটাম। এই চারটাকে মনে রাখার জন্য আপনি বিভিন্নভাবে টেকনিক নিতে পারেন, ঠিক আছে? তো সেটা নিয়ে আমি কথা বলবো। সব তো আর শর্টকাটে পড়বেন না, আপনার মতো করে আপনি পড়বেন, আমার মনে হয় আর কি। লাইক প্রথমে এভাবে রিডিং পড়বেন যে মেলানকোলি, অ্যান্ডাইমিয়ন, গ্রিসিয়ান আন, হাইপেরিয়ন, নাইটিঙ্গেল, অটাম। মেলানকোলি, অ্যান্ডাইমিয়ন, গ্রিসিয়ান আন, হাইপেরিয়ন, নাইটিঙ্গেল, অটাম। তারপরে পড়বেন এরকম ভাবে লামিয়া, ইসাবেলা, মেলানকোলি, অটাম। ফাইনালি হচ্ছে এভাবে পড়তে পারেন কিডস লামিয়া এবং ইসাবেলাকে নিয়ে অটামের রাতে গ্রিসের মেলায় গেল। তাহলে কিন্তু আপনার মোটামুটি অটাম, রাত থেকে নাইটেঙ্গেল, গ্রিক থেকে গ্রেসিয়ানা, মেলা থেকে মেলানকোলি, আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু চারটা কবিতা চলে আসলো। তো এটা খুব একটা টাফ না, যে কিডস দুটা মেয়েকে নিয়ে অটামের রাতে গ্রিসের মেলায় গেল, দেন কিন্তু মেলানকোলি, গ্রেসিয়ানা, নাইটেঙ্গেল, অটাম চলে আসবে। তো এটা হচ্ছে যে আপনারা মুখস্থ করেন। এটা স্ক্রিনশট দেন, স্ক্রিনশট দিয়ে মুখস্থ করেন, আমার কাছে মনে হয় কি হবে, ইজি হয়ে যাবে ব্যাপারটা। আমরা অটাম নিয়ে কথা বলবো। সো ওইটা মুখস্থ হয়েছে কিনা আমাকে জানা। এখানে দেখুন, করে যাবো করে যাবো। দেখেন, আমরা যদি অটাম নিয়ে কথা বলি, যে আচ্ছা যারা মুখস্থ করেন নাই তাদেরকে আরেকবার দিচ্ছি, আপনারা মুখস্থ করেন। ইফ ইউ থিঙ্ক যে আমার মুখস্থ হয় নাই, মুখস্থ। ওকে, সো এইখানে দেখেন, season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to lewd and bliss, with fruit the binds that round the thatch eaves run. এখন বলতেছে সিজন অফ মিটস এন্ড মেলো ফুডফুলনেস, ফুলে ফলে পরিপূর্ণ একটা রসালো ঋতুর কথা বলা হলো। হ্যাঁ, তো একটা ঋতু ব্যাখ্যা করছে যেখানে অটাম হচ্ছে হেমন্ত, মানে ওইরকম রিচ কোনো ঋতু না, বাট স্টিল তিনি বলতেছেন যে এটা খুবই চমৎকার একটা ঋতু। লাইক হচ্ছে যে যেখানে মানুষ বসন্ত নিয়ে কথা বলে, বর্ষা নিয়ে কথা বলে, তিনি কথা বলছেন অটাম নিয়ে। ওয়ার আর দ্য সংস অফ স্প্রিং, হে ওয়ার আর দে, থিঙ্ক নট অফ দ্যাম, দাও হ্যাজ দ্য মিউজিক টু। অর্থাৎ বসন্তকে বলছে তোমার মিউজিক এখন কোথায়, ভেবো না আমারও মিউজিক আছে। তিনি বসন্তকে খোঁচা মেরে কথা বললেন। অটাম কবিতাটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হয়, বিখ্যাত কিডস এর পয়েন্ট অফ সেন্সুয়াসনেস, মানে একেবারে ফুল ফল প্রকৃতি। লাইক আমি যদি আপনাকে বলি গাছে পাকা হচ্ছে কাঁঠাল, তারপর হচ্ছে আমি আনারসের নিয়ে কথা বললাম, আম নিয়ে কথা বললাম, তখন দেখবেন কিন্তু আপনার ভিজুয়ালাইজেশন হবে, আপনার সেন্স গুলো কাজ করবে, জাস্ট লাইক দিস। ওকে, আর গ্রেসিয়ান আনটা এটা হচ্ছে ভেরি ফেমাস। যেহেতু কিডস কে অনেকে বলেছে তুমি হচ্ছে গ্রিকের কবি, সো গ্রিকের যে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে তাদের আন মানে হচ্ছে পাত্র, এই পাত্রের গায়ে যে ছবি থাকে এটা নিয়ে লিখেছেন। এখানে তিনি বলেছেন রিলেশনশিপ বিটুইন আর্ট, বিউটি এন্ড ট্রুথ। দেখেন বড় লোকরা কি করে শিল্পকর্মকে গুরুত্ব দেয়, তাদের বাসার প্রত্যেকটা জিনিস হচ্ছে এরকম শিল্প দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, প্রত্যেকটার একটা আর্ট থাকবে। তিনি বলতেছেন এই আর্টের সাথে বিউটি, বিউটির সাথে ট্রুথের একটা সম্পর্ক আছে, ঠিক আছে? তো এগুলো উনার উনার কথা আর কি। So that humankind comes closest to the truth, and though through art that human beings can attain this beauty, though it remains a bitter sweet achievement. So তিনি এখানে কিন্তু গ্রিকের কথা বলছেন। তো আমরা জানি শেলি বলেছে তুমি তো একটা গ্রিকের, তাহলে গ্রিক নিয়ে কথা বলা মানে হচ্ছে কি এটা কিডসে কিন্তু বলবে।
সো গ্রেসিয়ান আন খুব ইম্পর্টেন্ট, কবিতার নামটা পড়েছি। এই কবিতায় সেই বিখ্যাত কথা আছে, বিউটি ইজ টু ট্রুথ বিউটি, যেটা এখন দেখেন মনে রাখা কিভাবে সহজ। লাইক যেহেতু পয়েট অফ বিউটি, তাহলে আমাদের প্রথম দুইটা কোটেশন শেষ। আরেকটা আপনি মুখস্থ করবেন, হার্ড মেলোডিজ আর সুইট বাট দোজ আনহার্ড আর সুইট। আর এটা হচ্ছে কিরকম, যে মিউজিকটা শুনেছেন সেটা ভালো, যেটা শুনেন না সেটা অন্যরকম। লাইক আপনি হচ্ছে যে নদী থেকে একটা মাছ ধরেছেন, যেটা পাইছেন এটা ভালো, কিন্তু যেটা চলে গেছে এটা আরো বড় ছিল এরকম। যেখানে আছেন সেটা ভালো না, দ্য গ্রাস ইজ অলওয়েজ গ্রিনার অন দ্য আদার সাইড অফ দ্য ফেন্স। এই ব্যাপারগুলো এখানে বলা হয়েছে। আই থিঙ্ক অফ বিউটি ইজ আ জয়ফুল রিভার, বিউটি ইজ টু ট্রুথ বিউটি, হার্ড মেলোডিজ আর সুইট বাট দোজ আনহার্ড আর সুইটার। তো এই তিনটা মুখস্থ করার চেষ্টা করেন। এই তিনটা পারবেন কিনা, পারলে ডান লিখেন। ওনার আরেকটা দুইটা ফিলোসফি আমি বলি, যদি মনে রাখতে পারেন। মেলানকোলি কবিতার ফিলোসফি বলি। মেলানকোলি কবিতায় বলছে, দুঃখকে তাড়িয়ে দিয়ে না, বরং দুঃখের মধ্যেই থাকেন। ইট এনকারেজেস পিপল টু এমব্রেস স্যাডনেস, নট বাই সিকিং টু এন্ড অর সফটেন ইট, বাট বাই লিভিং উইদিন ইট। তো এটা হচ্ছে কি, আপনি দুঃখকে তাড়িয়ে দিয়ে লাভ কি, সবারই দুঃখ আছে, বিল গেটস এরও দুঃখ আছে, বিল গেটস এরও দেখেন কি কত সমস্যা, বিল গেটস এরও বউ নাও। তো এই যে সাকিব খানের বা সাকিব আল হাসানের সবারই কিন্তু দুঃখ আছে, ইভেন এক্স প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা ওনারও কিন্তু দুঃখ আছে। তার মানে পৃথিবীতে আসলে সুখী কেউ নেই। নরেন্দ্র মোদী দেখেন, তাদের দেশে 26 জন মানুষ মেরে ফেলছে, টুরিস্ট মেরে ফেলছে, সন্ত্রাসীরা হামলা করে। তো ওনারও কিন্তু একটা খারাপ লাগা আছে। তো আপনি মনে করতে পারেন যে হ্যাঁ একটা প্রধানমন্ত্রী, সো দিস ইজ আ লাইফ অ্যাকচুয়ালি। ইভেন ইফ ইউ বিকাম ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস, দেনও কিন্তু প্রবলেম আছে। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস কি খুব আরামে আছে? প্রতিদিন নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ কিন্তু ফেস করতে হয়। সো বরং কি আপনি দুঃখকে তাড়িয়ে দিয়ে না, এর মধ্যে বসবাস করেন, দ্যাট উইল বি ইজি। যেটা আসবে, এই কোটেশনটা আসবে, আমি আপনাদের কাছে নাফিস স্যারকে বন্ধক রাখলাম, না আসলে ওনাকে নিয়ে যাবেন। অট্টু নাইটেঙ্গেলের বিখ্যাত কোটেশন, মাই হার্ট এক্স এন্ড আ ড্রাউজি নামনেস পেইনস মাই সেন্স অ্যাজ দো অফ হ্যামলক আই হ্যাড ড্রাঙ্ক। এটা আসবে, প্রথম দুইটা লাইন মুখস্থ করেন। আমার হৃদয়ে ব্যথায় কান্না করছে, মনে হয় যেন হ্যামলক নামক বিষ আমি পান করেছি। ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট, অনেক দুঃখ থেকে বলেছেন। সো মুখস্থ করার চেষ্টা করেন। ওকে, এখন আমি আপনাদেরকে বলি যে আপনারা হচ্ছে যে, আমি আগে লেখকগুলো পড়াই, তারপর আমি রিভিশন দিব। শেলি, শেলি প্রথমে বলেন, শেলি কি ছেলে না মেয়ে? বলেন, বলেন শেলি কি ছেলে না মেয়ে? দেখে জানান তো, ছেলে না মেয়ে? স্যার, ছেলে। আচ্ছা, জুয়েল স্যার ছেলে না মেয়ে? স্যার, বাংলার জুয়েল স্যার ছেলে না মেয়ে? স্যারেরও তো একই প্রশ্ন, আপনি কি ছেলে না মেয়ে? আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করছি জুয়েল স্যার আপনার হিসাব অনুযায়ী কি? যেহেতু ছেলেদের পোশাক পরে ছেলে। আচ্ছা, যাই হোক, আপনার কাছে আর প্রমাণ নাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। জুয়েল স্যার আগে ছেলে ছিল না, আগে মেয়ে ছিল, এখন ছেলে। সো এই শেলি কে ম্যাট শেলি বলা হয়। ভার্সিটিতে থাকা অবস্থায় দ্য নেসেসিটি অফ এথিজম লিখেছে, নাস্তিকতাবাদের প্রয়োজনীয়তা, যার জন্য ওনাকে ম্যাট শেলি বলে, এই শেলিকে। তো এখন আহ গড় ছাড়া বাড়ি ছাড়া শেলি রেভলিউশনারি ছিল, সমাজের কিছু পরিবর্তন চেয়েছে, সংস্কার চেয়েছে এই শেলি। তা আমরা বলতে পারি যে গড় ছাড়া বাড়ি ছাড়া তিনি ইতালিতে চলে গেলেন। ইতালিতে একদিন ঝড়ের রাত্রিতে নৌকাডুবিতে মারা গেলেন। ওনার পকেটে পাওয়া গেল কিটসের কবিতা, সফোক্লিসের কবিতা। তিনি কিটসকে অনেক পছন্দ করতেন। কিটসের মৃত্যুতে তিনি লিখেছেন অ্যাডোনিস কবিতাটা। তিনি রেভলিউশনারি পয়েট, কেন? সমাজের পরিবর্তন চেয়েছেন। লাইক হচ্ছে, আমরা যদি বলি এখন ফেসবুকে অনেকে বলে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস 4-5 বছর থাকুক, নির্বাচন হচ্ছে পরে।
তারা রেভলিউশনারি, তারা মানে বিপ্লবকে সাপোর্ট করে, তারা নর্মাল সিস্টেমকে সাপোর্ট করে না যে দেশ হবে নির্বাচন হবে, এরকম তারা সাপোর্ট করে না। সো আহ উনার ওয়াইফ মেরি শেলি প্রথম সায়েন্স ফিকশন নোবেল লিখেছেন, নাম হচ্ছে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। ভিক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন একটা দানব তৈরি করেছেন। ওই দানবকে যখন তিনি প্রাণ দান করলেন, আত্মা দিলেন, তখন এই দানবের ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে নিজে তিনি অসুস্থ হয়ে গেলেন। এই দানব তার ভাইকে মারলো, এই দানবের কারণে ভাইয়ের চাকরের ফাঁসি হলো। এই এতগুলো স্যার সাউন্ড আসতেছে না। মৃত্যু, আপনারা দেখবেন যে এই দানব অনেক কিছু হতে পারে। শেখ হাসিনার কথা ধরেন, তিনি ছাত্রলীগকে ধরেন প্রশ্রয় দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, এবং তাদের কারণে ওনার পতন হয়েছে। একটা সরকার আরেকটা সরকারকে বলে তুমি হবে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন গভর্নমেন্ট, তুমি আজকে যাদেরকে প্রশ্রয় দাও, আশ্রয় দাও, তাদের কারণে তোমার কি হবে, মৃত্যু হবে। হতে পারে আপনার কোন একটা হ্যাবিটটা এত বাজে, এটার কারণে আপনার পতন হতে পারে। এটাকে সায়েন্স ফিকশনের সাথে আরো প্র্যাকটিক্যাল জিনিস আমি কম্পেয়ার করে দিই। লাইক এটাকে বলা হয় ডেভেলপমেন্ট উইদাউট মোরালিটি। বড় বড় বিল্ডিং হচ্ছে কিন্তু মানুষের নীতি নৈতিকতা উন্নত হচ্ছে না। পৃথিবী এত উন্নত হচ্ছে কিন্তু দেখেন, হামলা করে গত মঙ্গলবারে ভারতে 26 জন মেরে ফেললো। এখন এরা কি বসে থাকবে? এরাও তো তো আপনি দেখেন ওরা কি বসে থাকবে? এখন ওরা কি করেছে, পানি চুক্তি বন্ধ করছে, পাকিস্তানের সাথে ক্রিকেট খেলবে না, এবং এমন নিউজ ছড়াইছে যে এটা মুসলমানরা করছে। তো তার মানেটা যে দাঁড়ালো, এখানে কিন্তু সংঘাত শেষ হচ্ছে না, সংঘাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তো আমাদের উন্নতি হচ্ছে কিন্তু আমাদের নৈতিকতার উন্নতি হচ্ছে না। একটা দানব তৈরি করেছেন কিন্তু তাকে জ্ঞান বুদ্ধি দেন নাই, সে মালিককে কিন্তু খেয়ে ফেললো। ঢাকা শহরে বড় বিল্ডিং হচ্ছে, সামনে লিখে থাকবে অতিথিদের গাড়ি ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। তো এরকম বিষয়গুলো কিন্তু থাকে। তো ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন গভর্নমেন্ট বাণী হচ্ছে সেটা যাদের প্রশ্রয়ের কারণে, আশ্রয়ের কারণে কি হয়ে গেল, আপনার নিজেরই শেষ হয়ে গেল। চারটা লেখককে আমি রিভিশন দিই, দেখেন। একজন পয়েট অফ নেচার, একজন পয়েট অফ সুপার নেচার, তারপরে হচ্ছে কি একজন পয়েট অফ বিউটি, আর একজন রেভলিউশনারি পয়েট। চারজনকে আলাদা হয় কিনা যাদের কাছে কঠিন মনে হয়, আলাদা হইলে ডান লিখেন। আলাদা আলাদা মনে হইলে ডান লিখেন। ওকে, এখন উনার কবিতাগুলো কত সহজ দেখেন। একটা নাম অ্যাডোনিস, একটা নাম ওয়েস্ট উইন্ড, একটা নাম স্কাইলার, একটা নাম ক্লাউড। আমি সহজ করে দিই, লেখকের নাম হচ্ছে শেলি। শেলি থেকে আমি অ্যাস নিলাম মানে আকাশ, আকাশ থেকে আমি নিলাম কি বাতাস, উইন্ড, আমি নিলাম হচ্ছে ম্যাক ক্লাউড। তাহলে দেখেন তো, আমি যদি বলি অ্যাডোনিস আকাশে বাতাসে ম্যাগের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, সহজ হয়ে যাবে। সো ভেরি ইজি অ্যাকচুয়ালি। সো ধরেন আপনি এইটুকু রিডিং পড়েন, দেখবেন এখন সহজ হয়ে যাবে। এটা রিডিং পড়েন, তো রিডিং পড়ে দেখেন শেলির কবিতা সহজ হবে কি। দেখেন পারা যাবে কিনা। ওজেমেন্ডিয়াস ব্যাখ্যা করি। ওজেমেন্ডিয়াসের লাইন হচ্ছে এরকম: আই ম্যাট আ ট্রাভেলার ফ্রম এন এন্টিক ল্যান্ড হু স্যাট হু স্যাট টু ভাস্ট এন্ড ট্রাঙ্কলেস ল্যাক্স অফ স্টোন স্ট্যান্ড ইন দ্য ডেজার্ট। তো বলতেছে আমি একটা ট্রাভেলারের সাথে করলাম, যে মরুভূমি থেকে আসছে। এবং ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমি দেখলাম একটা মূর্তি যার পা থেকে বডিটা আলাদা।
মুখমণ্ডল চূর্ণ বিচূর্ণ, বালির মধ্যে অর্ধেকটা ডুবে আছে। তার প্যাডেস্টালে লেখা আছে, মাই নেম ইজ সুজেমেন্ডিয়াস, কিং অফ কিংস, লুক অন মাই ওয়ার্কস ইউ মাইটি এন্ড ডিসপেয়ার। বলতে দেখেন প্যাডেস্টালে লিখে, আমার নাম মুজিব ইন্ডিয়াস, আমি রাজাদের রাজা। তার মানে কতটা দাম্ভিক অহংকারী একটা ব্যক্তি ছিল, যিনি কি করলেন, যে জীবিত থাকা অবস্থায় বলছেন আমি রাজাদের রাজা। আজকে তার অবস্থা দেখেন তো, পা থেকে বডিটা আলাদা। এই কবিতার মূল কথা হচ্ছে, অল থিং বোথ গ্রেট এন্ড স্মল উইল পেরিশ, ছোট বড় যা কিছু আছে সবকিছুর ধ্বংস এবং বিনাশ আছে। শেলি গড় ছাড়া বাড়ি ছাড়া, তারপরে তিনি দুঃখিত না, লজ্জিত না। তিনি নিজেকে কম্পেয়ার করছেন দেবতা প্রমিথিউসের সাথে। কে সেই দেবতা? প্রমিথিউস হচ্ছে মানব কল্যাণের দেবতা, যেই দেবতা হচ্ছে যে আপনার মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে। কিন্তু দেবতারা বলতেছে যে তুমি এই আগুনটা পৃথিবীর মানুষকে দিবা না, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানব কল্যাণের দেবতা আগুনটা চুরি করে পৃথিবীর মানুষকে দিল। এখন তাকে শাস্তি দেওয়া হলো। তার শাস্তি কি? তাকে পাহাড়ের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হলো, তার শরীরের মাংস ঈগল পাখি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কিন্তু তিনি দুঃখিত না, লজ্জিত না। কেন না? কারণ তিনি হচ্ছে যে মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেছে, আমার শাস্তি হলে হোক। তো ফাইনালি আমরা যদি চিন্তা করি যে তিনি লন্ডনে গেলেন ঘর ছাড়া বাড়ি ছাড়া, বাট তারপরেও তিনি মনে করেন যে না, ঠিক আছে, আমি মানুষের কল্যাণের কথা চাই। এই বিপ্লব, এই সংগ্রাম তিনি করেছেন। ওনার শ্রেষ্ঠ কবিতা হচ্ছে ওয়েস্ট উইন্ড। ওয়েস্ট উইন্ড মানে হচ্ছে কি পশ্চিমা বাতাস, একই সাথে ড্রাস্টোয়ার এন্ড প্রিজার্ভার। তিনি বলছেন, ও ওয়াইল্ড ওয়েস্ট উইন্ড, দো ব্রিথ অফ অটামস বিং, দো ফ্রম হুজ আনসিন প্রেজেন্স দ্য লিভস ডেড আর ড্রাইভেন লাইক ঘোস্ট ফ্রম আ অ্যানসেন্ট আর ফ্লিং। বলছে যে তুমি আসলে মরা জরা পাতা সব হচ্ছে চলে যায়, এবং তোমার কারণে, হ্যাঁ, মরা পাতা চলে যায়। এখন দেখেন, যদি এমন হয় একটা পাতা চলে যায়, এই পাতা থেকে কি করবে? নতুন পাতা আসবে, এই পাতার জায়গায় ফল পড়ে গেলে ফল থেকে নতুন করে কি করবে? গাছ জন্মাবে। তাহলে একই সাথে তিনি ড্রাস্ট্রয়ার এন্ড প্রিজার্ভার, ড্রাস্ট্রয়ার আর হচ্ছে কি প্রিজার্ভার। তাহলে আলটিমেটলি আপনি যদি একটু দেখেন, একেবারে ধ্বংস এবং বিনাশের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। লাইক তিনি প্রথমে হতাশার কথা বলেছেন, বলেছেন, ও লিভ মি অ্যাজ আ ওয়েভ, আ ক্লাউড, আই ফল আপন দ্য থ্রনস অফ লাইফ, আই ব্লিড। আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাও, আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাও, আমাকে তরঙ্গের মতো উঠিয়ে নিয়ে যাও, আর লিভ পাতার মতো উঠিয়ে নিয়ে যাও, আমাকে মেঘের মতো উঠিয়ে নিয়ে যাও, আমার জীবন কণ্টকময়। তারপরে চিন্তা করলেন, ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড, যদি এই দুঃখ আছে, কষ্ট আসে, তাহলে বসন্ত তো কাছাকাছি আসবে। এরকম ধরেন আমাদের দেশে একটা ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, আমরা মনে করি এই ধ্বংসের পরে ভালো একটা কিছু হবে। সো ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বিয়া ফার বিহাইন্ড। ওনার আরো কোটেশন আছে, আপনারা চাইলে পড়তে পারেন। স্টিল আমি যেটা বলি, এখন আমাকে বলেন তো, পয়েট অফ নেচার কে আনমিউট করেন, আনমিউট করে বলেন পয়েট অফ নেচার কে। স্যার ওয়ারসথ। পয়েট অফ নেচার, পয়েট অফ সুপার ন্যাচারালিজম কাকে বলা হয়? কোল্ড আচ্ছা, পয়েট অফ বিউটি কে? কিডস রেভলিউশনারি পয়েট কে? শেলি Shelley। এইভাবে বেশি পড়লে ধীরে ধীরে হচ্ছে প্যাচটা খুলবে, কম পড়লে প্যাচ লাগবে। আপনাকে পড়ালেখা করতে হবে। যারা স্ট্রাগল করছেন বই পড়েন, স্ট্রাগল করলে বই পড়েন, শীট পড়েন, প্রয়োজনে আমার সাথে কথা বলেন যে আমার এই সমস্যা, এই সমস্যার কারণে আমার এইটা হচ্ছে। এইভাবে আপনি কিন্তু আপনার চেঞ্জ নিয়ে আসতে পারবেন। আপনাকে প্যাচগুলো খুলতে হবে। জ্যান স্টোনকে বলা হয় এন্টি রোমান্টিক নোবেলিস্ট। রোমান্টিক যুগটা হচ্ছে ইমাজিনেশন, কল্পনা, আর তিনি হচ্ছেন ভেরি প্র্যাকটিক্যাল এন্ড রিয়েলিস্টিক। তিনি কি করছেন? ইমাজিনেশন বাদ দিয়ে তিনি বাস্তব চিন্তাধারা করছেন। তাহলে তিনি আর রোমান্টিক না, তিনি অ্যান্টি রোমান্টিক। এবং ওনার আহ উপন্যাস আছে, প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস, সেন্স এন্ড সেন্সিবিলিটি, এমা, লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ। এগুলোকেও পড়ার একটা কৌশল আছে, আপনি এইভাবে পড়তে পারেন, পিপি, এস এস, এম এম, তাহলেও কি হয়ে যায়? হয়ে যায়। তাহলে প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস, সেন্স এন্ড সেন্সিবিলিটি, এমা। ফিমেল ক্যারেক্টার নিয়ে লিখেছেন, তো মেয়ে মানুষ তো নারীদেরকে কেন্দ্র করেই বেশি লিখবেন, তাই না? আরো আছে ওনার, এই কয়টা না শুধু। এখন প্রাইড এন্ড প্রিজুডিসে যেটা হয়, ব্যানেট ফ্যামিলির মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়া নিয়ে চিন্তা করে। তো পাশের বাসায় যখন বড়লোক একটা ছেলে আসে, মা ওনার জামাইকে বলতেছে আর কি, মানে মেয়েদের বাবাকে বলতেছে যে পাশের বাসায় একটা ব্যাচেলর আসছে, তার অনেক টাকা আছে। তো জামাই বলছে, তুমি এত খুশি হও কেন?
ব্যাচেলর ছেলে আসছে, তুমি এত লাফাচ্ছ কেন? বলো যে আমার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো মেয়েকে সে পছন্দ করবে, আমার 5টা মেয়ে আছে, তিনি যাকে পছন্দ করে আমি তাকে দিয়ে দিব। বাবা বলতেছে তুমি যেভাবে সাজুগুজু করো তোমাকেও পছন্দ করার সম্ভাবনা আছে। মূলত বাবা মা তার মেয়েগুলোকে ভালো পাত্রের হাতে দিবে, এই টেনশনে মূলত তারা কি করছে আছে। সো এই প্রাইড এন্ড প্রিজুডিস হচ্ছে একদম রিয়েলিস্টিক কথাবার্তা বলছে, এই জন্য এটা এতটা বিখ্যাত। কোনোটা পছন্দ হয় কিনা দেখেন, কোনোটা কি পছন্দ হয়? ওকে, না হলে অসুবিধা নেই। এবার আসেন, আরেকজন পড়তে হবে আমাদের, ওনার নাম হচ্ছে লর্ড বাইরন। লর্ড বাইরন মানে হচ্ছে ডন ইউয়ান, যেটাকে বলি ডন জুয়ান। সেটা পড়বেন, ডন জুয়ান। তিনি গ্রিকের পক্ষে হয়ে যুদ্ধ করেছেন, গ্রিকবাসীরা ওনাকে বীর মনে করে। সো ডন জুয়ান পড়বেন হচ্ছে ডন জুয়েল থেকে পড়বেন। এই দেখেন আপনাদের জুয়েল স্যার, যারা জুয়েল স্যারের ফলোয়ার দেখেন উনি কি কি অবস্থা, ওনার কোথায় কারা আছে দেখেন। সো ডন জুয়েলের হচ্ছে তার চরিত্র খারাপ, পুরো উল্টা পাল্টা। আমাদের লর্ড বাইরন বলতেছে মানুষের চরিত্র যেহেতু খারাপ, তাহলে ডন জুয়ানের চরিত্র কি হবে? খারাপই হোক। যে আপনি যদি আহ নায়ককে ভালো দেখান তাহলে তো হবে না, সে খারাপ থাকবে, পরে ঠিক হয়ে যাবে। তাছাড়া আরো অনেক কিছু আছে ওনার। শি ওয়াকস ইন বিউটি একটা কবিতা আছে, শি ওয়াকস ইন বিউটি, লর্ড বাইরনের। এই কবিতার মধ্যে যেটা হলো যে আপনার একদিন তিনি একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলেন, গিয়ে ওনার এক বন্ধুর পত্নীকে দেখে পাগল হয়ে গেলেন। তখন ব্যাখ্যা করতে চাইলেন ওই পার্টিকুলার ওমেনকে, যে দিস উমেন টু আ লাভলি নাইট উইথ আ ক্লিয়ার স্টার স্কাই অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাট্রাকটিভনেস তিনি ব্যাখ্যা করলেন। মাঝে মাঝে তিনি ইনার বিউটিটাও ব্যাখ্যা করলেন, মেয়েটা যেহেতু এত সুন্দর তাহলে ভিতরটাও অনেক কি হবে, সুন্দর হবে, এভাবে তিনি ব্যাখ্যা। সো শি ওয়াকস ইন বিউটিটাও চমৎকার একটা কবিতা। এটা হচ্ছে এরকম, স্টার স্কাই আছে এখানে, তারপর ক্লাউডলেস ক্লাইম আছে, অল দ্যাট বেস্ট অফ ডার্ক এন্ড ব্রাইট আছে, মিথিন আর অ্যাসপেক্ট এন্ড হার আইজ আছে। ব্যাখ্যা করছে এরকম, she walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to their tender light, which heaven to gaudy day denies. One shade the more, one breath the less, had half impaired the nameless grace, which waves in every raven tress or softly lightens over her face. How pure, how dear their, এইভাবে তিনি ব্যাখ্যা করছেন। ওকে, আমরা এখন হচ্ছে যে চলে যাব একটা কাজে, সেটা হচ্ছে যে আমরা কোয়েশ্চেন সলভে যাব, বুঝছেন? এখন এই 6 জনের মধ্যে আপনাদের অবস্থা কি, বলেন আপনাদের কি সমস্যা? লেখকগুলো কি কিছুটা পারবেন? জি স্যার, পারবো। বাকিরা বলেন, কোয়েশ্চেন সলভে যাব, কিছুটা পারবেন কিনা দেখেন। বেশি প্যাচ লাগে কোন লেখকটা বলেন? আছে এরকম বেশি প্যাচ লাগে? আচ্ছা, কোয়েশ্চেন সলভে যাই, ঠিক আছে? আমরা হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন সলভে যাই। আমাদের মোটামুটি একটু তাড়াহুড়ো করে আলোচনা করে দিলাম, অতিরিক্ত কথা বললাম না। হ্যাঁ, আমি জাস্ট হচ্ছে ঢাকার বাইরে ক্লাস নিয়ে আসছি। সো আপনাদেরকে এখন আমি কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করাইলে আশা করি আপনারা ভালো করতে পারবেন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার লেকচার শিটটা। সো নাও আপনারা আনমিউট করে আমার সাথে সাথে বলতে পারেন। হ্যাঁ, বলেন প্রথমটার আনসার কি হবে বলেন, আনমিউট করে বলতে পারেন। স্যার ডি। হ্যাঁ, বাকি সবাই পড়েন, মানে প্রশ্নগুলো পড়েন, পড়ার পরে আমি যখন বলবো তখন ওইটা বলবেন। 2 নম্বরটা পড়েন, আমি বললে বলিয়েন। এবার বলেন 2 এর আনসার কি হবে? স্যার বোথ। বোথ। ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড কোল্ড বোথ। এবার 3 পড়েন, আমি বলবো বললে বলবেন, শুধু পড়ে যাবেন। 3 কি হবে বলেন? স্যার সাবজেক্টিভিটি। সাবজেক্টিভ। 4, 5, 6 পড়েন, 4, 5, 6, 7 পড়েন, আমি বললে তারপরে বলিয়ে।
স্যার আচ্ছা, এবার 4 নাম্বার বলেন। সি। স্যার সি স্যার সি। আচ্ছা, 5, পাশের বি। 5 হচ্ছে বি। 6, এই এ। 7 হচ্ছে 2। কে, 2। সরি, রবার্ট ব্রাউনিং। না, কে ভিক্টোরিয়ান পয়েন্ট নয়, তাহলে 7 হচ্ছে 3। ও আচ্ছা, হ্যাঁ সি। 7 হবে রোমান্টিক আমাদের, সাইড। 3 হবে। সি সি। তা- হ্যাঁ, এবার আমি একটু বলি, আপনারা পড়ার সাথে সাথে এভাবে কোয়েশ্চেন সলভ করতে হবে। কোয়েশ্চেন সলভ না করলে কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে বুঝবো না। তা আমাকে একটু বলেন যে এই 7টাতে কারো কি কোনো অসুবিধা আছে? নাই স্যার। ওকে, ফাইন। তো আমরা পরের পার্টে যাই। আমরা হচ্ছে এটা একটা প্র্যাকটিস, আমরা যে এতক্ষণ পড়লাম এগুলো কিভাবে আসবে আর কি। এবার আপনারা এখানে পার্ট 2 এর আনসার 1 থেকে 6 পর্যন্ত করেন, করে ডান লিখেন। ওকে, সো এখন দেখেন আমাদের 1 এর আনসার হচ্ছে রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনার। 2 হচ্ছে 3, আমাদের 3 হচ্ছে 2, 4 2, 5 হচ্ছে 1, 6 হচ্ছে আমাদের 4। তাহলে দেখেন, বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া লিখেছেন কোলরিজ, আফিমে এডিক্টেড ছিলেন কোলরিজ, আর কুবলা খান লিখেছেন কোলরিজ। পড়বো কিভাবে? আমরা এইভাবে পড়বো, কুবলা খান কোলরিজ, কুবলা খান কোলরিজ। এনশিয়েন্ট মেরিনারে যে পাখির কথা সেটা ছিল অ্যালবেট্রস, ঠিক আছে। পয়েট অফ নেচার ওয়েডসওয়ার্থ। একা একা মহাসমুদ্রের মাঝে আমি বড় একা, আমরা মনে রাখবো কিভাবে বলছিলাম বলেন তো? এই কোটেশনটা আমরা কিভাবে মনে রাখবো যে রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনারে? একটু বলেন তো কিভাবে বলছিলাম। সি এর সাথে মেরিনের একটা সম্পর্ক আছে। ভেরি গুড, এই তো। এইভাবে আপনারা একটু ইমাজিনেশনটাকে কাজে লাগাবেন, সব মুখস্থ করে পারবেন না। সো নাও আমরা 7 থেকে বাকিগুলো সলভ করতে দিচ্ছি। আপনি হচ্ছে 7 থেকে 15 পর্যন্ত সলভ করেন। স্যার এটা ফাদার ফ্রম স্ট্রিট ফাউন্ড আর করে শেষ না। হলে ডান লিখবেন আর কি, হ্যাঁ। এই বিষয়ে অবশ্যই।
ওকে, সো দেখেন, 7, 7 হচ্ছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ। 8, 1, 9, 2, 10 এটা। বাংলা সাহিত্যে 1843-তে মাইকেল মধুসূদন খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা লাভ করে, ওটা কানেক্ট করে পড়বেন। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডসওয়ার্থ। উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিভ হচ্ছে আমাদের কোলরিজের, ঠিক আছে? এটা আমরা বলেছি যে ক্রিটিক্যাল চিন্তাটাকে কি করা, ইগনোর করা। এন্ড দেন হি প্রেড বেস্ট, হু লাভড বেস্ট, অল থিং বোথ গ্রেট ইন স্মল, এটা হচ্ছে শেলির। এই তো। এখন আপনারা 1 থেকে 11 পর্যন্ত সলভ করেন, সলভ শেষ হলে ডান লিখেন। শেষ হলে ডান লিখবেন। ওকে, এবার আসেন, প্রথমটা হচ্ছে আমাদের কিডস হচ্ছে কি, পয়েট অফ সেন্সুয়াসনেস, পয়েট অফ বিউটি কে, কিডস। পানিতে ডুবে মারা গেছে কে, শেলি। নেসেসিটি অফ এথিজম লিখার কারণে ওনাকে বের করে দিছে। শেলি কোথায় পড়েছিলেন, বলেন কোথায় পড়েছিলেন? স্যার অক্সফোর্ডে।
অক্সফোর্ডে পড়েছিলেন। ম্যান অফ মেডিসিন ডাক্তার ছিলেন কে? কিটস। কিডস কিটসের মৃত্যুতে তিনি অ্যাডোনিস লিখেছেন। অ্যাডোনিস তিবারে মারা গিয়েছেন বাইরন, অল্প বয়সে মারা বাইরন গিয়েছেন কিটস। কিডস নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি কিটসের কথা। আর আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাও তরঙ্গের মতো, পাতার মতো, মেঘের মতো, এটা ওয়েস্ট উইন্ডের কথা। ঠিক আছে। এন্ড দেন এলিজাবেথ ব্যানেট। এলিজাবেথ ব্যানেটকে আমরা কোথায় দেখবো? এলিজাবেথ ব্যানেটকে আমরা দেখবো হচ্ছে যে প্রাইড এন্ড প্রিজুডিসে। ডন ইউয়ান লিখেছেন, জর্জ গর্ডন বাইরন, বাইরনের লিখা উজামেন্ডিয়াস, কার কবিতা? শেলির কবিতা। দেখেন, যাদের কাছে কঠিন মনে হয়তো এই রোমান্টিক পিরিয়ডের প্রশ্নগুলো পারা যাবে কিনা আমাকে বলেন। আপনাদের কি প্যাস লাগে বেশি, না একটু পড়লে পারবেন? আবার আমাকে বলেন পারবেন কিনা। পারা যাবে? বলেন, সমস্যা থাকলে আমার সাথে কথা বলেন। যদি সমস্যা থাকে আমার সাথে কথা বলেন। আপনাদেরকে একটু বলি নেই, যাদের বেসিক প্রবলেম আমাকে বলবেন যে হচ্ছে যে আমাকে কিছু বেসিক ক্লাস দেন। সো আপনারা আমার বইয়ের ছবি তুলে নেন। আর হচ্ছে যাদের বেসিকে প্রবলেম আমাকে একটু বলিয়েন যে ভাই আমাকে কিছু বেসিক ক্লাস দেন, আমি ABC থেকে আপনাকে ক্লাস দিব, ওগুলো আপনি দেখবেন। ছবি তুলে নেন, আমার বইগুলো কিনবেন আপনারা। হ্যাঁ, আশেপাশের লাইব্রেরি থেকে কিনবেন, অথবা রকমারিতে সার্চ দিবেন আপনি হচ্ছে যে, বা মামুন লাইব্রেরি, নীলক্ষেত মামুন লাইব্রেরি, সেখানে আপনি সার্চ করবেন, সার্চ করে আপনি বই কিনবেন। 4টা বই কিনা লাগবে, স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। হ্যাঁ, তারপরের যেটা হলো, অ্যান্ড কেউ যদি মনে করেন ইংলিশে আমার খুব বাজে অবস্থা, আপনি হচ্ছে যে প্রথমে এই 26টা লেটার উচ্চারণ শিখবেন, কোনটাকে কিভাবে করা হয়, আর আবাকাডাও পড়বেন। এটা রেকর্ডেড ক্লাস আমার কাছ থেকে চাইবেন যে আমাকে ক্লাস দেন। যারা কেমব্রিজ কিংবা অক্সফোর্ড ডিকশনারি পড়তে পারেন না, তারা হচ্ছে যে আমাকে বললে আমি আপনাকে এই 44 যে সাউন্ডস আছে কেমব্রিজ অক্সফোর্ড ডিকশনারি পড়ার, এই রেকর্ডের ক্লাসটা আমি আপনাকে দিব। ঠিক আছে। তো এটা আমি আপনাদেরকে বলে রাখলাম। আপনার স্পিকিং প্র্যাকটিস, ভোকাবুলারি, এগুলোর কোনো সহযোগিতা যদি প্রয়োজন হয়, আপনি হচ্ছে আমার নাম্বার আছে, আমাকে বলবেন যে ভাই আমার তো এই অবস্থা, আমাকে একটু হেল্প করেন, তাহলে আমি আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করবো। ওরাকলের স্টুডেন্টের জন্য একটা সুযোগ সুবিধা আছে। সো একটু অল্প সময়ের মধ্যে রোমান্টিক পিরিয়ডটা শেষ করে দিলাম। আমি শুরুর দিকে স্যার আপনাদেরকে, আজকের রেকর্ডিংটা কোথায় পাওয়া যাবে, ইউটিউবে নাকি হ্যাঁ না, গ্রুপে পাবেন, আমি দিয়ে দিব। এখন যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আপনারা আহ, যেই কাজটা বেশি করবেন সেটা হচ্ছে আগে একটু পড়াশোনা করেন, আগে বই কিনেন, আগে একটু পড়াশোনা করেন, সমস্যা হলে বলেন, আমরা সেই সলিউশন গুলো দিয়ে দিব। ঠিক আছে। তো সবাই সবার মতো করে ভালো থাকবেন, সবার জন্য শুভকামনা। আর যে কাজটা আমি করলাম একটু তাড়াতাড়ি করার পিছনে কারণটা হলো, অনেকে রেকর্ডটা দেখে, তো তাহলে শুরুর দিকে আমি একদম টানা ক্লাসটা নিয়েছি, পরে প্র্যাকটিস করিয়েছি। কারণ আমি দেখলাম, আমি নিজেও যখন মানে রেকর্ড ক্লাস করি আমার কাছে বোর লাগে যে অতিরিক্ত কথা বলে। অনেকে বলেছেন বলে আমি শুরুতে পুরো ক্লাসটা নিলাম এবং একটু ফাস্ট গেলাম, কারণ অনলাইনে আসলে অতিরিক্ত কথা শুনতে হয়তো অনেকের খারাপ লাগে। বাট আমরা তারপরেও বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলি, আজকে একটু ইজি করে দিলাম রোমান্টিক পিরিয়ডটা অন্যরকম ভাবে। ঠিক আছে, আসসালাম।